ناظرین، منڈی میں چوکیداروں اور نمبرداروں کی مشترکہ مشاورتی میٹنگ۔ اپنے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے متحد آواز لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کو میمورنڈم پیش کرنے کا عزم۔ منڈی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر ایک عظیم الشان تقریب مرکزی جامع مسجد شریف احمد رضا منڈی میں جشن مولا کائنات، علماء کرام و عوام کی بڑی تعداد شریک۔ مولانا عبدالمجید قادری کا پر اثر خطاب۔ مولانا سید فاضل حسین امام و خطیب جامع مسجد احمد رضا منڈی نے کیا علماء کرام عوام الناس کا شکریہ۔ چکھڑی روڈ پر ناقص تارکول چند گھنٹوں میں اکھڑ گئی، ڈرائیور طبقہ اور عام راہگیر پریشان۔ محکمہ تعمیرات عامہ اور ٹھیکیداری نظام پر سنگین سوالات، عوام کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ۔ پونچھ میں انڈر 19 لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اوپن والی بال ٹرائلز، نوجوانوں کا زبردست جوش۔ ضلع بھر سے تقریباً 60 کھلاڑیوں کی شرکت، نظم و ضبط اور کھیل جذبے کا بھرپور مظاہرہ۔ تو ناظرین، پیش ہے اب اہم خبروں کی تفصیل۔ ناظرین، ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے گاؤں چکھڑی میں محلہ کماراں سے قریب 200 میٹر تارکول بچھائی گئی۔ تارکول چند ہی گھنٹوں میں اکھڑ گئی، جس کے باعث محکمہ تعمیرات عامہ اور ٹھیکیداری نظام کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ناقص تعمیر کے باعث یہ سڑک سہولیت کے بجائے اب ایک خطرناک حادثہ گاہ بن چکی ہے، جہاں سے گزرنا راہگیروں ڈرائیوروں کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں۔ مقام کے مطابق محلہ کماراں سے آگے تقریباً 200 میٹر کے حصے میں معیاری تارکول بچھانے کے بجائے محض بجری کو سیاہ کر کے رسمی کارروائی پوری کی گئی۔ سرد موسم کے باوجود تعمیراتی معیار کو یکسر نظر انداز کیا گیا، جس کے نتیجے میں چند ہی گھنٹوں کے اندر بجری مکمل طور پر اکھڑ گئی۔ موجودہ صورتحال میں گاڑیوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ متعدد مقامات پر گاڑیاں پھسل جاتی ہیں، جس کے باعث مسافروں کو گاڑیوں سے اتر کر دھکا لگانا پڑتا ہے۔ دیکھ لو اس روڈ کا کیا حال ہے، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس لوگ کو ڈلی ہوئی کو، یہ اکھڑ گئی ہے ساری۔ ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں سے گاڑی چڑھنے میں، اگر پیسنجر بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں، گاڑی اچھلتی بہت ہے، کوئی اگر حادثہ ہوا تو اس کے ذمہ وار کون رہے گا۔ یہ وجہ ایسا یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے، اس سے اوپر تو لک نہیں پڑی ہوئی تھی، 1 کلومیٹر پہ پڑی، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اکھڑ گئی ہے ساری۔ پہلے ہمیں تب بھی تھی کہ گاڑی آرام سے چڑھ جاتی تھی، کوئی دقت نہیں آتی تھی، اب لوگ ڈلی، اب بہت دقت آتی ہے ہمیں گاڑی لے جانے اوپر میں۔ کیا فیل رہے گی آپ جی، اس پہ تو کوئی دیکھ بھال تو کرتا ہے نہیں، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی ان کو بھی، نہیں تو یہ جو لک ڈالی ہے، جو بجری دیکھو کتنی گٹھی کی ہے ہم نے، اس کو بھی یہاں واپس ہی لے جائے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو میگڈمائز کیا ہوا ہے، یہ میگڈمائز نہیں کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیکیدار صاحب بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے لون لیا، گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور گریجویشن کر کے ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، 10-10 لاکھ روپے لیا ہوا ہے۔ اور مہربانی کر کے آپ آئیے یہاں پہ دیکھیے، ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیے آ کے کہ ہم غریب بندے ہیں، کہاں پڑھائی کر کے یہاں پہ ہم مزدوری کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو نہ تو ہماری روڈوں کا خستہ حالی ہے، نہ تو ہماری روڈ یہاں پہ ٹھیک ہے، نہ تو کچھ۔ پہلے تو قدرے حال ٹھیک تھی، روڈ گاڑی چڑھ جاتی تھی، آج تو 10 فیملی کے 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کل اگر گاڑی کا کچھ نقصان ہو گیا یا کسی ممبر کا نقصان ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ میں اسی سے التجا کرتا ہوں، مہربانی کہ آپ آ کے یہاں پہ دیکھیے ڈی سی صاحب کو، اور اپنا اعجاز صاحب ہیں ان کو آ کے یہاں پہ دیکھیے روڈ کی کیا حالت ہے۔ اس کے ساتھ ہم کیا 10 بار ہم نے کلچ پلیٹیں گاڑی کی چینج کی، اگر سائڈ کیا، پھر بھی ابھی بھی بہت مصیبت ہے، یہاں سے ابھی بھی گاڑی نہیں چل رہی ہے۔ اور ایسی لک ڈالی ہے جو بیلچوں سے سائڈ کرنی پڑتی ہے، خود ہی گاڑیاں کی بری حالت ہو چکی ہے، اور گاڑی کو جو بھی 1-2 سال گاڑی کو ہے، اور گاڑی دیکھو کیسی بن گئی ہے ابھی۔ یہ منڈی سے پلیرا سے ہوتے ہوئے چکھڑی باندھ کے لیے کم سے کم 5 پنچایتیں ہیں پلیرا کی، یہاں پر چکھڑی باندھ، ناگا ناڑی، ککڑا والی، یہ تمام ایریا ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے تھے، یہاں پر یہ لس مٹی تھی، انہوں نے کٹنگ کر کے یہاں تک نکالے، حکومت بنی تھی ہماری جموں کشمیر کی، ہم بہت خوش ہوئے تھے کہ چلو سول سرکار آ گئی ہماری تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ یہاں پر جو راستے میں ہی جو ہے کئی لوگ جو ہیں ہمارے جانے چلے جاتی ہیں۔ حالات یہ ہے ہماری روڈ کی، اس لک ڈالنے سے
जो कटिंग थी वो अच्छी थी, यहाँ लाश मिट्टी थी, कोई पक्की रोड चलती थी, गाड़ी मैंने सुना 12 लाख रुपया इस रोड इस पर खर्चा किया इन्होंने। तो एक रात में 4-5 ट्रक आए, रातों रात इन्हें डला के गायब हो गए। 4 ट्रक इन्होंने मेरे सामने वापस किए, इसके रुक गए। वो अगर इसी भी डाले होते तो क्या होता। आज कल देखा होगा इन्होंने कि हमारी गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गई थी, बहुत मुश्किल से उसको खींच के बाहर किए और सवारियां उतार के उसको फिर दोबारा पैदल चल के गए यहाँ से ऊपर सवारियां। डिस्ट्रिक्ट कमांड को ये गुजारिश करता हूँ कि खुद आप मौका तो देखिए ना। तहसीलदार मंडी को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि सच्चो लोन से मेरी गुजारिश है कि उसका इलाका है चिखड़ी बांध, आप देखिए ये हालात है। तहसील मंडी में चौकीदारों और नंबरदारों की एक अहम मुश्तरका मशावरती मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें दोनों तबकों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर व खोज किया गया। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अपने जायज़ मुतालबात और मुश्किलात को मेमोरेंडम के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तक पहुँचाया जाएगा। शुरका ने कहा कि चौकीदार और नंबरदार देही नज़्म व नस्क के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर तवील अरसे से इन्हें बुनियादी सहूलियात, मुनासिब एजाज़िया और सरकारी तवज्जो से महरूम रखा गया है। इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि मुतालबात के हल तक जदोजहद पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखेंगे। मीटिंग के इख्तिताम पर एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई, जिसके तहत जल्द ही एक जामिया मेमोरेंडम तैयार करके मुतल्लिका हुकाम को पेश किया जाएगा, ताकि ज़मीनी सतह पर खिदमात अंजाम देने वाले इन कारकुनान के मसाइल का फौरी इज़ाला मुमकिन हो सके। हमारा ये मुतालबा है कि हमने मीटिंग में भी एक रेजोल्यूशन भी पास की है, जो हम LG साहब को भेजेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेजेंगे, और इस मसले में हमें जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि नंबरदार चौकीदार ऐसी हस्ती हैं। सरकार ने भी कहा कि नंबरदार चौकीदार जो हैं वो एक सरकार के और लोगों के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। तो सरकार को भी ये चाहिए कि इस पुल को कमज़ोर ना होने दें। जो हमारी सैलरी है 1500 है, अगर इंतज़ामिया का या किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी का भी 1500 में गुजारा हो सकता है तो हम कर लेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1500 हमारी सैलरी है, हमारे बाल बच्चे हमें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विलादत मरकज़ी जामा मस्जिद अहमद रज़ा मंडी में एक पुरवकार और रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जश्न मौलाई कायनात नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में उलमाए किराम, सादात इज़ाम, मशाइख़ किराम और पीरान इज़ाम की बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि अवामुन्नास की कसीर तादाद भी मौजूद रही। प्रोग्राम के ख़ुसूसी ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद क़ादरी साहिब ने अपने पुर असर और मुदल्लल खिताब में मौलाई कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा किरदार और तालीमात को नहायत उम्दा अंदाज में बयान किया। तकरीब के अख्तिताम पर दरूद सलाम और इज्तिमाई दुआ का अहतमाम किया गया, जिसके बाद तबर्रकात की तकसीम कारी अमल में लाई गई। इस मौका पर मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम ख़तीब मौलाना सैयद फासिल हुसैन रिजवी साहिब ने खसूसी दुआ फरमाई और तमाम अहले ईमान को यौम विलादत के मौका पर मुबारकबाद पेश की और प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ज़िक्र अलीयन इबादतुन, हज़रत मौला कायनात का ज़िक्र करना इबादत है। मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना इबादत है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत ये ऐन ईमान है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है, और जिसके अंदर मौला कायनात की मोहब्बत है वो मोमिन है, और जिसके अंदर उनकी मोहब्बत नहीं है वो चाहे जितनी इबादत भी करता रहे और बाकी सिलसिला भी करता रहे तब भी उसकी इबादत का एतबार नहीं है, क्योंकि मौला कायनात की मोहब्बत और इनका बुग़्ज़, तो मोहब्बत तो ईमान है और उनसे बुग़्ज़ तो ये निफाक है। माशाल्लाह आज 13 रजबुल मुरज्जब तकरीबन पिछले 3-4 सालों से ये मुकम्मल सिलसिला चला आ रहा है, और आज भी इसी दिन की निस्बत से, यानी आज 13 रजब को मौला कायनात का यौम विलादत की निस्बत से मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ इमाम अहमद रज़ा
मंडी के अंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तरीके के साथ यहाँ पर जश्न मौलाए कायनात का जो प्रोग्राम है ये बनाया गया, जिसमें मुक़्तदर उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, पीरान इज़ाम उन्होंने हाज़िर दी है। ख़ास तौर पे आज के जो खुसूसी ख़तीब थे हरदिल अज़ीज़ ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब, उन्होंने बहुत ही उम्दा अंदाज़ के साथ मौलाए कायनात की सीरत को आवाम के सामने बयान किया। इस मौका पर जितने अहबाब ने शिरकत फरमाई है हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मौका पर हम ये भी गुजारिश करेंगे कि मौलाए कायनात की सीरत, उनका किरदार, उनका उसवा और उनका तौर तरीका ज़िंदगी में लाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम उनके किरदार को अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो तब तक सिर्फ़ जो है वो हमारा ज़बानी दावा ही है, लेकिन जब उनको अमली जामा पहना लेंगे, उनकी सीरत को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी रोशन होगी और आखिरत भी रोशन होगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मुझे रियाज मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।